everyone, I'm Adla. I'm going to discuss about the materials for plant construction. My topic is ferrous and non-ferrous metals, inorganic and organic non-metals. Materials for plant construction. Materials used for the plant constructions are classified as താഴെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് പ്ലാന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ മെറ്റൽസിൽ വരുന്നതാണ് ഫെറസ് ആൻഡ് നോൺ ഫെറസ്. ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇനോർഗാനിക് ആൻഡ് ഓർഗാനിക്. ഫെറസിൽ കാസ്റ്റ് അയോൺ, സ്റ്റെയിൻലെസ് കാർബൺ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ. നോൺ ഫെറസ് ആണെങ്കിൽ ലെഡ്, അലുമിനിയം. ഇനോർഗാനിക് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക്കിൽ റബ്ബർ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്. നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. First one, ferrous metals. Iron metals is one of the widely used material for the construction of the plants because the mechanical strength, abundant availability and the lower cost. Some varieties of irons is discussed below. First one, cast iron, steel, carbon and stainless steel. Cast iron. It consisting of iron, carbon, silicon, manganese. Its properties depending on the amount of carbon present in it. Cast iron is abundantly available, inexpensive and widely used. There are two types of cast irons in the white cast iron and grey cast iron. നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് അയോൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ, കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ അയൺ അലോ ആൻഡ് സ്മാൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ അയൺ അലോയ് ആൻഡ് 18% ക്രോമിയം ആൻഡ് 18% നിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റാനിയം ആൻഡ് ടാൻഡലം ആൻഡ് കോപ്പർ, മോളിബിഡനം ആൻഡ് സെലീനിയം. നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയോൺ ആൻഡ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ. ഫസ്റ്റ് വൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയോൺ. ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, ചീപ്പാണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഡയലൂട്ട് ആൽക്കലീസ്. Low thermal conductivity used in the construction of outer surface of jackets of steam pans. Next one, carbon steel ആണെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് cheapest ആണ് and easy to weld and mostly used in fabrication of plants. Next one, stainless steelൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ease of fabrication, heat resistant, corrosion resistance, cleaning and sterilization, tensile strength is good. And disadvantages നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ കാസ്റ്റ് അയോൺ ആണ്, റിയാക്ടിങ് വിത്ത് ടൈനീസ് ആൻഡ് hard, so difficult to machine, attacked by dilute sulfuric acid, dilute nitric acid and HCl. Low thermal conductivity, at high temperature react with ammonium salt. Next one, carbon steel ആണെങ്കിൽ limited resistance to corrosion, react with caustic soda, brine and sea water. Next one, uses ആണ്. Uses of cast iron: support plants, jacket of steam pans, line with enamel, plastic. There are two types of cast iron under Durion and Durichlor. Next one, carbon steel in the uses ആണ്. Construction of bars, pipes, plates used to fabricate large storage tanks for water, sulfuric acid, organic solvents used as supporting tillness and base for plants. Next one, stainless steel the uses ആണ്. Used in the pharmaceutical plants, in storage and extraction vessels, also used in the fermenting vessels, in making funnels, buckets, measuring cylinders and sinks. നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അലോയ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയോൺസ് ആണ്. ദ ഗ്രേ കാസ്റ്റ് അയോൺ, ഹൈ സിലിക്കൺ കാസ്റ്റ് അയോൺ, മാലിയബിൾ കാസ്റ്റ് അയോൺ, വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് അയോൺ ആൻഡ് നിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കാസ്റ്റ് അയോൺ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, യൂസസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, അലോയ്സ് ഓഫ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ, അലോയിങ് വിത്ത് നിക്കൽ, അലോയിങ് വിത്ത് സിലിക്കൺ ആൻഡ് ക്രോമിയം, മൈൽഡ് അലോയ് സ്റ്റീൽ, മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ, ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് വെരി ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ. യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, gamma form of steel, alpha form of steel and magnetic. And next one, നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫെറസ് മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ്. രണ്ട് മെറ്റലാണ് അതിൽ പറയുന്നത്, അലുമിനിയം ആൻഡ് ലെഡ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ അലുമിനിയം. അലുമിനിയത്തിന് മെറിറ്റ്സ്, ഡിമെറിറ്റ്സ്, യൂസസ് ആൻഡ് അലോയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ മെറിറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, ലൈറ്റ് ഇൻ വെയിറ്റ് ആണ്, മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് കൂളർ ടെമ്പറേച്ചർ. ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസസ് ഓഫ് അലുമിനിയം ഈസ് കൺസ്ട്രക്ടിങ് പ്ലാന്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ലെസ് ആണ്, മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഡിക്രീസസ് വെൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 150 degrees Celsius. ആൻഡ് യൂസസ് used to construct food containers, especially meat storage containers, used to construct barrels, vehicles, used to produce citric acid and gluconic acid. And alloys നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the alloying metal used as copper, manganese, silicon, zinc and magnesium. Next one, lead ആണ്. ലെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്താണ്? ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ആസിഡ് കൊറോഷൻ ആൻഡ് ഈസിലി സോൾഡഡ്, വെൽഡഡ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിമെറിറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാസ് പ്യൂർ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, gets deformed when exposed to high temperature. This is due to its high coefficient of expansion.
നെക്സ്റ്റ് വൺ യൂസസ് ആണ്. യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് കൊളാപ്സിബിൾ ട്യൂബ്സ് ഫോർ ഇങ്ക്സ്, പെയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അഡ്ഹസീവ്സ് ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കൻസ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അലോയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇനോർഗാനിക് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫെറസ് ആൻഡ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇനോർഗാനിക് നോൺ മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനോർഗാനിക് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇനോർഗാനിക് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ്ലെസ് സ്റ്റീൽ. അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണമാണ് വരുന്നത് അതിൽ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സുപ്പീരിയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്വാളിറ്റീസ്, അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ്, കെമിക്കലി ഇനേർട്ട്, എക്സലന്റ് ബാരിയർ എഗെയിൻസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻ ലൈറ്റ്, നമ്മൾ ലൈറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആംബർ കളേർഡ് ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഗ്ലാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഫ്രജിലിറ്റി ആൻഡ് വെയിറ്റ്. ഗ്ലാസ് ഇസ് കൺസിഡർ എ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ്, അഥവാ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ആർ ഇൻ അമോർഫസ് സ്റ്റേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ്? സാൻഡ്, സോഡ ആഷ്, ലൈം സ്റ്റോൺ ആൻഡ് കൊല്ലൈറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് എ ടെട്രാ ഹീഡ്രലാണ്. ഗ്ലാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ബട്ട് ബ്രിട്ടിൽ, മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് മോൾഡഡ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ സം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്ലാസസ് പറയുന്നുണ്ട്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സോഫ്റ്റ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്, ഹാർഡ് ഗ്ലാസ്, ഫ്ലിൻ ഗ്ലാസ്, ജീന ഗ്ലാസ്, പൈറക്സ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ക്വാർട്സ് ഗ്ലാസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും അഡ്വാൻറ്റേജസും പറയുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസസ് യൂസ് ഇൻ ദി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസസ് ആണ്. അതിലെന്താണ് 4 ടൈപ്പ് ഗ്ലാസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ജനറൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് യൂസസ് കൊടുത്ത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്ലാസ്ഡ് സ്റ്റീലാണ്. ആൻ ഇനോർഗാനിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് റിജിഡ് condition without crystallization. These surfaces are applied for heavy vessels. Glassed steel combines the corrosion resistance of glass with working strength of steel. Next one advantages are excellent resistance to all acid except hot concentrated sulfuric acid, attracted by hot alkaline solution, suitable for piping, brittle and get damaged by the thermal shock. അങ്ങനെ ഒരു 4 ടൈപ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ യൂസസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഗ്ലാസ് ലൈൻഡ് സ്റ്റീൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്, ആൽക്കലീസ് ആൻഡ് സലൈൻ സൊല്യൂഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓർഗാനിക് നോൺ മെറ്റൽസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനോർഗാനിക് നോൺ മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓർഗാനിക് നോൺ മെറ്റൽസ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ റബ്ബറും പ്ലാസ്റ്റിക്കുമാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ റബ്ബറാണ്. റബ്ബർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റബ്ബേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. നാച്ചുറൽ റബ്ബർ, soft rubber, hard rubber and synthetic rubber. First one natural rubber എന്ന് പറയുമ്പോൾ naturally occurring polymer ആണ് obtained from the rubber trees. എക്സാമ്പിൾ ഒരു പറയുന്നുണ്ട് എലാൻസ്റ്റോമർ. സോഫ്റ്റ് റബ്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോളിമർ ഓഫ് മോണോമറിക് ഐസോപ്രീൻ്റെ മോണോമർ ആണ്. ഹാർഡ് റബ്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് റബ്ബർ മിക്സിംഗ് വിത്ത് സൾഫറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാം ആൻഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് sulfur combined with the polymeric chain of rubber and cross-link between them, and the process is known as vulcanization. Important ആണ്. Synthetic rubber എന്ന് പറയുമ്പോൾ great important ആണ് over natural rubber due to its superiority in the properties such as resistance to oxidation, solvents, oils and other chemicals. Next one varieties of synthetic rubbers പറയുന്നുണ്ട്. Neoprene, നിറ്റിൽ റബ്ബർ, ബ്യൂട്ടൈൽ റബ്ബർ, സിലിക്കൺ റബ്ബർ ആൻഡ് പോളി ഐസോപ്രീൻ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് യൂസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ ദി സിന്തറ്റിക് റെസിൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് ലോങ് ചെയിൻ ഓഫ് ആറ്റം ലിങ്ക്ഡ് ടു ഫോം ഫെയിൻ ഓർ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് അഥവാ പോളിമേഴ്സ്. ദ ഹാവ് ഹൈ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ്. ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുന്നത് ലോ തെർമൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, എക്സലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു വീക്ക് മിനറൽ ആസിഡ്സ് and affected by inorganic salt, resistance to slight change in pH. and disadvantages എന്തൊക്കെയാണ്? low mechanical strength and high expansion rate. There are 2 types of plastics ഉണ്ട്. thermostatic plasticsum thermoplastic plasticsum. First one thermostatic plastics formed under heat and pressure, cannot soften or remolded once hardened. Some plastics are made by phenolic and urea resins. Thermoplastic plastics എന്ന് പറയുമ്പോൾ formed by the application of heat and pressure and can be softened and remolded. Scrap and rejected articles can be worked again to get new materials. Some thermoplastic materials are used as
തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസും അതിൻ്റെ യൂസസുമാണ് പറയുന്നത്. പോളി എത്തിലീൻ ക്യാബിൾസും അതുപോലെ ബക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് പൈപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോളി പ്രൊപ്പിലീൻ ആണെങ്കിൽ മിൽക്ക് കാർട്ടൂൺ റൂപ്സ്, പോളി വിനൽ ക്ലോറൈഡ് ഗ്ലൗസ്, വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെഫ്ലോൺ ആണെങ്കിൽ കോട്ടിംഗ്, അതായത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് categorized as rigid material, flexible material, metallic surface, plastic, cement, and special cases. First one, rigid material, phenolic response. It various inert filters used in fabrication. Example, keybush is rigid material used for gearing, bearing applications. പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് മെറ്റീരിയൽസ് റിജിഡ് ഓർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് plasticizers added used in the fabrication അതിൻ്റെയും അപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മെറ്റാലിക് സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓഫ് പോളിയെത്തിലിൻ ഓർ പോളിവിനൽ ക്ലോറൈഡ് ടൈപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലാസ്റ്റിക് സിമെന്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ആസിഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടൈൽസ് ആൻഡ് ബ്രിക്സ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് കൺക്ലൂഡ് ദ വീഡിയോ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അതിൽ നമ്മൾ ഫെറസ് ആൻഡ് നോൺ ഫെറസ് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് നോൺ മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫെറസ് ആണെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് അയൺ, സ്റ്റീൽ, കാർബൺ ആൻഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അലോയ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയോൺ, അലോയ്സ് ഓഫ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് അലോയ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് അലുമിനിയം ആൻഡ് ലെഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് യൂസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് നോൺ മെറ്റൽസിൽ നമ്മൾ ഇൻഓർഗാനിക് നോൺ മെറ്റൽസിൽ ഗ്ലാസ് പറഞ്ഞു. ഗ്ലാസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്ലാസസ് ലൈക്ക് സോഫ്റ്റ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ഗ്ലാസ്, അങ്ങനെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്ലാസ്ഡ് സ്റ്റീൽ, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഓർഗാനിക് നോൺ മെറ്റൽസിലാണെങ്കിൽ റബ്ബർ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റബ്ബേഴ്സ്, നാച്ചുറൽ റബ്ബർ, സോഫ്റ്റ് റബ്ബർ, ഹാർഡ് റബ്ബർ ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് റബ്ബേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് റബ്ബറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു. 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്, തെർമോസെറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്സ്. And based on the utility of plastic and rigid material, flexible material and metallic surface, plastic, cement and special cases. Fun. And thank you.